آج کے بعد اگر آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا اور اپنی فٹنس کے لیے کیا تو آپ تھوڑا فائدہ پائیں گے بلکہ ہار جائیں گے۔ آج میں جیتنے کا راز بتاتا ہوں، سن لیجئے جیتنے کا راز۔ اپنی غذاؤں میں تبدیلی، اپنی سوچوں میں تبدیلی، اپنے مزاجوں میں تبدیلی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی اور اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لانے میں صرف 2 جذبے ہوں۔ آج میں نے 2 ٹوٹکے بتائے ہیں، میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں۔ میں نے آج کی اس محفل میں 2 ٹوٹکے بتائے ہیں۔ ایک، آٹا گوندتے ہوئے اگر ہم کلونجی، زیرہ اور اجوائن اگر آٹا گوندتے ہوئے ڈال دیں، اوپر چھڑک دیں، خشک آٹے پہ چھڑک پہ، خشک آٹے میں چھڑک کر، جاگ رہے ہیں؟ خشک آٹے پہ چھڑک کر اس کو پھر گوند لیں، اس کو ملا کے خشک آٹے پہ چھڑک کے گوند کے ملا کے اس کو گوند لیں۔ ایک تو یہ عرض کروں گا، یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے، اس کو نہ چھوڑیے گا، اس کو نہ چھوڑیے گا۔ میں ایک گھر گیا، کھانا کھایا، سفید پوش آدمی، بالکل غریب آدمی، آخری درجے میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا۔ جب کھانا کھایا نا، اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی۔ یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بکری کے دودھ میں آٹا گوندا ہے، پانی سے نہیں گوندا۔ بکری کے دودھ سے آٹا گوندا ہے، پانی سے نہیں گوندا۔ ایک، دوسرا، اس میں اجوائن، زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے، پر تھوڑی سی ہلدی بھی پسی ہوئی ڈال دی ہے، اور ہلدی خود پساتا ہوں میں، یہ چیز ڈال دی۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کے فائدہ سنیں۔ کہنے لگے بس اتنا فائدہ ہے، پہلے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، اب نہیں کرتے، ایک فائدہ تو یہ ہے۔ ٹھیک، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا تھا، بچے بہت ہیں، غریب ہیں، بیت الخلاء ایک ہے، ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلاؤں، ابا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر کوئی قبض والا اور قطرے والا ہو بیت الخلاء میں جائے تو اس بیت الخلاء کے سامنے کھڑا نہ ہونا۔ حج پہ مجھے ایک بندے نے مت دی تھی، نصیحت کی تھی، اور ایک اور نے نصیحت کی تھی کہ اگر بابا جائے، دیکھ جس لین میں دیکھ بیت الخلاء میں کوئی بابا ہے تو ہر جا جہاں جوان ہو ادھر کھڑا ہونا، کہ جوان جوں جاتا ہے فارغ ہو۔ بڑھاپے کی پھر مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے، دوسرا جو بچے پیشاب کرتے تھے وہ نہیں، میں جلدی واپس آ جاتا ہوں، اور تیسری بات کہی میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے، رونق ہے، اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں۔ مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا، اب نہیں تھکتا، پہلے اتنی دیر میں اکتا جاتا تھا، اب نہیں اکتاتا، پہلے اتنی دیر میں گھبراتا تھا، اب نہیں گھبراتا۔ یہ چھوٹی ہلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالیں، روٹی میں ڈالیں، اور کلونجی اور زیرہ اور اجوائن، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں۔ پتہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایسے کام کرتے ہیں جیسے پتھری بنتی ہے، اتنی اتنی پتھریاں گردے سے نکلتی ہیں۔ کیا بندہ پتھر پھانکتا ہے؟ نہیں، ذرہ 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 اٹکتے 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 اٹکتے۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں جا رہا تھا، ہمارے باغ کے آگے سے نا نہر گزرتی ہے، پل کے آگے ایک چھوٹی سی شاخ تھی کسی درخت کی، بہتی بہتی آئی، وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہٹا دی۔ میں نے پوچھا آپ نے کیوں ہٹائی؟ کہنے لگے بیٹا ایک اٹکے گی، اس کے ساتھ آ کے دوسری اٹکے گی، تیسری اٹکے گی، چوتھی اٹکے گی، پھر یہ اٹک کے بند ہوگی، پھر نہر ٹوٹ جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ اٹکتے اٹکتے اتنی بڑی پتھری بن جاتی ہے۔ ہلدی کا بھی چھوٹا چھوٹا ذرہ خون میں جاتے جاتے کینسر سے محفوظ، ہیپاٹائٹس سے محفوظ، وبائی بیماریوں سے محفوظ۔ کلونجی اور ہلدی کا یہ خاصہ ہے،
अजवाइन और देसी अजवाइन और जीरे का खासा क्या है? अजवाइन और जीरे का खासा, जीरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट वेट और चर्बी नहीं बनने देता। मुझे उस दिन हमारे एक जानने वाले हैं, कहने लगे दोस्त ने एक फक्की बनवाई है जिसमें अजवाइन भी है और जीरा भी गालिबन है, और वो फक्की सिर्फ इसलिए है कि रात को सोते बच्चे और लोग उठ के बैठ जाते हैं, उनके रिया इतने जोर से खारिज होते हैं कि लोग डर जाते हैं और कहते हैं मैंने ये फक्की बनवाई है, उससे ये फायदा होगा। ये मैं खुली बातें कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी में ग़िज़ाओं में तब्दीलियां लाएं, अपने मिजाजों में तब्दीलियां लाएं, और इसलिए लाएं कि अल्लाह तेरी इबादत इस तरह करेंगे चुस्त होकर, तेरी इबादत इस तरह करेंगे निशात के साथ, फुर्ती के साथ, और तेरे बंदों की खिदमत करेंगे। आज के बाद अगर आपने मेरे मशवरे पे अमल किया और अपनी फिटनेस के लिए किया तो आप थोड़ा फायदा पाएंगे, बल्कि हार जाएंगे। आज मैं जीतने का राज बताता हूं, सुन लीजिए जीतने का राज। अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली, अपनी सोचों में तब्दीली, अपने मिजाजों में तब्दीली, अपने उठने बैठने में तब्दीली, और अपने आप को फिटनेस की तरफ लाने में सिर्फ 2 जज्बे हों, इबादत और खिदमत। इबादत और खिदमत का जज्बा, मैं सेहतमंद होऊंगा तो इबादत भी सही कर सकूंगा और खिदमत भी सही कर सकूंगा। 2 जज्बे हों, और खिदमत वालिदैन की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, बूढ़ों की, माजूरों की, मजबूरों की, गरीबों की, मुस्तहकीन की मैं खिदमत करूंगा सेहतमंद होकर। सिर्फ मेरा जज्बा यह है। आज के बाद मेरे 2 जज्बे याद रखिए। जब ये जज्बा होगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वैसे चले कुछ नहीं होता, वैसे चले कुछ नहीं होता। जब अल्लाह और उसके हबीब कमली वाले की मार्फत सीखने के लिए चलेंगे तो फिर पता है क्या होगा? अब जज्बा बदला है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखें, आप जा रहे हैं अपने काम में, अपने दफ्तर दुकान पे, कुछ नहीं है, लेकिन यही जज्बा बदला, सोचें जरा, यही जज्बा बदला, और इसी जज्बे के बदलते ही आपका तसव्वुर और नीयत बदली। वो जज्बा क्या बदला? अब सोचें। जज्बा यह बदला कि मैं अल्लाह उसके हबीब की मार्फत सीखने जा रहा हूं, मसलन मैं तस्बीह खाने जा रहा हूं। कमली वाले की मार्फत, मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क, बस ये 2 चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये 2 चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये एक जज्बा बदला। अब क्या होगा? मैं जो बंदा अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क सीखने के लिए जाता है, सबसे पहले कदम पे अल्लाह की रहमत आती है और दूसरे कदम पे फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछा लेते हैं। आप वो खुशकिस्मत बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं सारे खुशकिस्मत हैं। आप सिर्फ इस जज्बे को लेकर आए हैं, और इस जज्बे को लेकर आने वाले की अल्लाह के यहां और आपकी अल्लाह के यहां क्या कीमत है? वो कीमत यह है कि आपका पहला कदम उठा तो अल्लाह की रहमत ने ऐसे मुस्कुरा के देखा, और दूसरे कदम पे फरिश्तों ने आपको परों पे उठा लिया। मैनीला में, फिलिपाइन मैनीला, वहां मुझे एक साहब कहने लगे, हम जा रहे थे और एक साहब आ रहे थे और वो जुराबों के साथ आ रहे थे, जूता नहीं पहना हुआ था सड़क पे। तो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा, मकामी हजरात से, इससे पूछें अपनी जुबान में, फिलिपाइनी जबान में, ये क्या है? तो उसने पूछा, उसने कहा मैंने आप लोगों से सुना है जो इश्क मुस्तफ़ा और मारिफत इलाही सीखने के लिए जाता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे शर्म आई, फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएं और मैं जूते के साथ चलूं। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।